ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। दरअसल ये दो आगू जिन्हां दे वल्लों लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उन्हां तो नाराजगी जिहड़ी ओह किसानां दे वल्लों जताई जा रही है, क्योंकि हरजीत गरेवाल अते सुरजीत जैनी ये दोवें आगू जिहड़े किसानां अते सरकार दे विचाले कड़ी दा काम कर रहे हैं, पर दोवां दे वल्लों ये भी स्पष्ट कर दिता गया है कि खेती कानून वापस नहीं होणगे। दोवां दे वल्लों किसान जथेबंदियां ते भी सवाल पिछले दिनां दे विच चुके गए, जिस तो बाद किसानां दा गुस्सा दोवां आगूआं दे खिलाफ सतवें आसमान ते नजर आ रहा है। ते इसे लई पंजाब दे विच हालांकि विरोध तां बीजेपी आगूआं दा पहलां ही कीता जा रहा सी, बीजेपी दे समागमां दा विरोध कीता जा रहा सी, पर हुण सुरजीत जैनी ते हरजीत गरेवाल दा बाईकाट कर दिता गया किसानां दे वल्लों, यानी कि सिद्धे तौर ते पंजाब दे विच इन्हां नूं दाखिल नहीं होण दिता जावेगा ते नाल ये भी कह दिता गया है कि किसी समागम दे विच इन्हां नूं शिरकत नहीं करन दिता जावेगा, किसी मंच दे उत्ते इन्हां नूं बोलण नहीं दिता जावेगा। तां हरजीत गरेवाल अते सुरजीत जैनी दो आगू इन्हां दा बाईकाट कर दिता गया है किसान जथेबंदियां दे वल्लों। हालांकि सुरजीत जैनी ने इस फैसले नूं तालिबानी फरमान दस्सिया है, यह भी दस्सिया है कि कोई तरीका नहीं है, किसानां दा असली चेहरा सामने आ गया है, यह भी उन्हां दे वल्लों कहा गया है। तां फिलहाल बीजेपी आगूआं दा विरोध जारी है। हरजीत गरेवाल ते सुरजीत जैनी दा बाईकाट किसान जथेबंदियां वल्लों कर दिता गया है। हरजीत गरेवाल ने ते सुरजीत कुमार जानी ने पंजाब के किसानों ते उन्हां दे लीडरां बारे जिन्नी जहर उगली है ते गंद बकिया वो सानू गुस्सा नहीं आऊगा। असी अज फैसला किया, इत्थों फैसला करके ये दिता है कि पंजाब के लोगों को सद्दा दिता है कि इस किस्म का माहौल बनाओ पंजाब के अंदर कि दोनों बंदे ने हरजीत गरेवाल ते सुरजीत कुमार जानी जिहड़े ने ये पंजाब दे विच रुक ना सकन, रह ना सकन। सो ये जिहड़े असीं सद्दे दिंदे आ, इहदे पिछे ये है कि साडा उन्हां प्रति गुस्सा है। पंजाब दा ओह पानी पींदे ने, साडा अनाज खांदे ने, उत्थे दी आबो हवा च रहिंदे ने, फिर पंजाबी किसानां दा ते पंजाब दा विरोध करदे ने। ये मैं चीज़ गल समझनी चाहूँगा कि किस तरह का फैसला और किवें इंप्लीमेंट करना है कि इन्हां दोवां दा पंजाब दे विच सिद्धे तौर ते कि विरोध होवे और इन्हां दा रहना मुश्किल होवे, वो थोड़ा ब्रीफ करियो कि वो किस तरह का फैसला नहीं। वो देखो असीं फैसला उन्हां नूं इस किस्म दा दित्ता है, जिवें अज खट्टर नूं उत्तर नहीं दित्ता, तो असीं ये सद्दा दिता भी सुरजीत कुमार जानी या हरजीत गरेवाल जिथे भी जाते हैं कोई प्रोग्राम करने उन्होंने विरोध करो, उन्होंने खिलाफ प्रचारण प्रसार तेज करो, उन्होंने आले दुआले उन्होंने कहो लोगों कि अपने पंजाब के देश के किसानों के विरोधी ने, लोगों के विरोधी ने, तो जो उस आबो हवा च उन्होंने लगे कि इत्थे तो सानू रहना बहुत औखा हो गया, तो वो यानी लुक लुक के रहन उत्थे। हरजीत गरेवाल और सुरजीत जैनी का समाजिक बाईकाट करने का फैसला किया गया किसान जथेबंदियां दे वल्लों, क्योंकि ये दोवें ही आगू ने पंजाब दे नाल संबंधित दोवें आगू जिहड़े सरकार और किसानां दे विचाले कड़ी का काम कर रहे सी, गलबात दे लगातार कोशिशां कर रहे सी, पर जो बयानबाजियां सामने आ रही ने उस तो नाराज ने। सुरजीत जैनी साडे नाल जुड़े ने, बीजेपी के आगू ने। तो सुरजीत जैनी की कोशिश तो लगातार गलबात की हो रही सी, पर इत्थे तां बाईकाट कर दिता गया है। तुहाडा अमृत बाईकाट ये पहली गल तो होंदे कौन ने बाईकाट करने वाले, फिर एक गल है कि धीरे धीरे किसान जथेबंदियां दी ठेले चो बिल्ली बाहर आ रही है। जिस तरह ये तालिबान जिहड़े होंदे ना, इस तरह के फरमान जिहड़े ये दे रहे ने, ते तालिबान फरमान दे रहे ने, ते पहले तो असीं कह रहे थे कि मैं एक गल कहना चाहना कि किसान जो है वो कदे जी सोच नहीं रखता। मैं खुद किसान हाँ, निरोल किसान हाँ, किसानी तो कुछ नहीं करता, किसान दे दिल दे प्रति प्रेम होंदा है, पर ये लोगों ने की इन्हां नूं एक डर बैठ गया दिल दे विच, जिहड़ी असीं गल कर रहे सी और ये फैसला नहीं करना चाहते। मैं 3 महीने तो नाल लग्या सी और इन्हां दे बार बार गल करके फिर मैं जप्पे भी इन्हां दी नीयत फैसला कराने दी नहीं है किसान जथेबंदियां दी, और इन्हां नूं एक डर है कि असीं झूठ मार के लोकां नूं उत्थे लैके गए हाँ दिल्ली दे विच कि तुहाडीआं ज़मीनां चली जाणीआं, अडाणी आजू, अंबानी आजू और तुहाडे ज़मीनां ते लोन ले लीता जाऊगा, ज़मीनां दे कब्जे हो जाणगे। इस एक डर जिहड़ा बिठा के लोग जिहड़े किसानां नूं उत्थे लैके गए ने, और जिस तरह कल खट्टर साहब दा होया, जिस तरह कल बीजेपी अगर पंजाब दे विच कोई गल कर रही है तो इन्हां नूं पूछा जावे भी प्रजातंत्र देश कोई खाली इन्हां दे वास्ते नहीं है, साडे वास्ते भी है।
ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, 1.25 ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਔਰ ਸਰੀਅਨ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਲੈਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2012-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਲੱਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਅਥਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ MLA ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਮ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪਿਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸੰਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਟੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਜੂ, ਅਬਾਨੀ ਲੈ ਜੂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ, 2 ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 4 ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3-4 ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਬੋਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। 2 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਨੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ।
ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰੋ कि ये मिठाई का डब्बा है मिठाई सारी आपको दे दी खाली डब्बा हमारे पास रहने दो। जब कोई भी किसी भी दुकानदार से हम मिठाई लाते हैं उसमें से मिठाई निकाल लेते हैं वो खाली डब्बा कभी किसी के पास और उसके दुकानदार कहेगा कि मेरे को वापस दे दो, क्या उस डब्बे में दोबारा कोई मिठाई लेके मिठाई पा के दुकानदार देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इन्होंने खाली डब्बे का क्या करना ये तो बताओ। हाँ ਇਹਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਚਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਡੂਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਝਡੂਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। हाँ, मैं भी सीधे तौर पर ही कह रहा हूँ कि हाँ मैं नहीं कराया है और जहाँ आगे करेंगे वहाँ भी करवाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के किसान आंदोलन में है ही नहीं, किसानों के फायदे में है। ये कह रहे हैं वो किसान पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन के दौरान किसान पंचायत करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। इसलिए हमने फैसला लिया है कि ना तो हमारी पुलिस से दुश्मनी है, ना हमारा अफसरों से विरोध है। हमारा अगर विरोध है वो तो वो राजनेताओं से है, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, उनसे हमारा विरोध है। आप कह रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के किसी नेता ने आगे महापंचायत बुलाई, आगे किसी तरह से कोई कार्यक्रम इस तरह का किसानों के लिए रखा तो आगे भी इसी तरह से होने नहीं दिया जाएगा। ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, हकीकत है। आखिरकार ये देश के लोगों को मारना चाहते हैं क्या? हमारी लड़ाई, हमारा जो आंदोलन है वो देश के प्रति है। देश सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ तो इतने घंटे बातचीत चलती है, आखिर में एक ही बात होती है कि क्या पंचादा क्या सिर मत्थे पर नाला होते आखिर में वापस लो जी। तो वापस तो सरकार नहीं लेने वाली, ये तय है। राज्य सरकार को छोड़ दिया जाए ऐसे, तो आपको लगता है उचित है कि
वो तो अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत में ही होगा, तो एक विषय को छोड़कर बाकी सब चीज़ें डायलॉग के माध्यम से हो सकती हैं। एक चीज़ क्या कि एज इट इज़ उसको विड्रा करो, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार विड्रा करेगी। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर बैठते हैं। इस पर मुख्यमंत्री को बैठना था और आप कहते टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए, ये जो सामान है सारा कौन कौन इसमें आना था, ये बड़ा हमारे पास है। इसमें मुख्यमंत्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, खेल मंत्री संदीप, सांसद संजय भाटिया, विधायक रविंद्र कल्याण, विधायक राम कुमार कश्यप, विधायक वेदपाल, विधायक महिपाल टांडा और जो तमाम जो सूची है इन अधिकारियों की, या हम कहें जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको आना था यहाँ पर।